अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी के नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका ਜਿਹੜੇ तकनीकी लैवल के पहले मुज़ाकरात होए बाद हुण चीज़ां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ मुख्तलिफ ਜਿਹੜੇ दोनों फरीक ने उन्होंने तरफों बयानात ਜਿਹੜੇ ने वो आने का सिलसिला ਜਿਹੜਾ वे वो जारी है और बहुत सारी चीज़ों के उत्ते सानू इख्तलाफ भी नज़र आता है। अज अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ਜਿਹੜੇ ने उन्होंने अपने हुरमत के हवाले खसूसी तौर पर गल की कि किसी एक मुल्क की जी मलकीयत है उहदे वो कायम नहीं होने दी जाएगी और ना ही उन्होंने तस्लीम किया जाएगा और ना ही उत्थे कोई टोल टैक्स के हवाले नाल कोई मामला होंगे। और उन्होंने भी दस्सिया कि 30 जून को स्विट्ज़रलैंड दे विच दोबारा ईरान तो अमरीका के तकनीकी लैवल का जो मुज़ाकरात ने वो होंगे तो वो खास तौर पर जो ईरानी जोहरी तनसीबात वगैरह के हवाले नाल जो वो गलबात होएगी। इहदे नाल होर बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो टेबल ते ने। अमेरिकन प्रेजिडेंट का एक बयान है कि उन्होंने कहा कि ईरान गल मान रहा, अगर नहीं मनेगा तो फिर वही करांगे जो पहले किया और वो ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। ईरान की तरफों भी इहदे रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो अज के प्रोग्राम च सारी चीज़ां उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। किशोर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल है जी? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो ईरान के हवाले नाल ते ज़ाहिर है तो चलता रहना जब तक 60 दिन पूरे नहीं होंगे तो हतमी रिजल्ट सामने नहीं आता। तो साडी दुआ हैगी कि 60 दिनों के अंदर अंदर मामला तय पा जाए, क्योंकि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट सामने आ रही ने और जिस तरह की मुख्तलिफ सहाफती जराए के हवाले भी खबरां तुहानूं पता है कि इहो जिहे मामलात स्पाइलर्स का भी जिक्र तो आ ही गया। जो इन्ने हाई लैवल के उत्ते स्पाइलर का आ जाए, साडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वो जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि स्पाइलर्स भी विच शामिल ने, ज़ाहिर है जिहड़े इहदे तो खुश नहीं होणगे। और उहदे अंदर सिर्फ इसराइल ही नहीं है, उहदे अंदर बहुत सारे ईरानी डायसपूरा के ग्रुप भी ने, यानी जिन्हां दी ख्वाहिश हैगी है कि रजीम बदली जाए। ठीक है ना जी। वो चाहणगे कि भी किसी भी तरीके दे नाल कोई इस तरह का सिचुएशन डिवेलप होवे या कोई रवैया इहो जिहा सामने आवे कि इहो जी लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए कि रजीम चेंज करने का एक मौका मिल जाए। तो वो स्पाइलर्स भी ने, वो अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं। इसराइल के नेतनयाहू और जी उन्होंने लॉबी है, उन्होंने भी एक बड़ी ख्वाहिश हैगी है, बल्कि वो कोशिश भी मुसलसल कर रहे हैं। और उन्होंने नेतनयाहू ने तो एक बयान भी जारी होया, अज मैं सुन रहा जिस उन्होंने गल कही कि जी लबनान के साढ़े जोड़े फौजी अहदाफ ने वो अजे पूरे नहीं हुए, तो जब तक असी पूरे नहीं करांगे तो असी उहदे तो नहीं पिछे चलांगे। तो यह भी एक बड़ी वड्डी एक मिसाइल की वजह हैगी जिहड़ी प्रेजिडेंट ट्रंप और नेतनयाहू के दरम्यान भी एक जिहड़ी बिहाइंड दी डोर एक कशमकश भी उन्हां दे नाल चल रही। तो इत्थों मैनूं यह भी लग रहा कि जिहड़ी अमेरिका के अंदर जिहड़ी ज़ायनिस्ट लॉबी है, तो यह ज़हन दे विच रखना कि ज़ायनिस्ट सिर्फ इसराइलाइट्स ही नहीं है, यह एक बड़ी वड्डी क्रिश्चियंस जिहड़ी है ना उन्हां दा भी एक बड़ा वड्डा एलीमेंट है जिहड़े इस ज़ायनिस्ट थ्योरी नूं अपने अकायद के एंगल दे नाल तस्लीम करदे ने। ते उहदे ते उन्हां दा एक अपना नुक्ता नज़र है जिहड़ा इन्हां दोनां नूं एक दूसरे के करीब कर दिंदा है और फिर इसलिए उन्होंने सपोर्ट तो उन्होंने सपोर्ट करते। इन्हां दा भी एक इन्हां दा जिहड़ा मकसद है वो उत्थे रजीम चेंज करना ते मुकम्मल तौर दे उत्ते जिहड़ी इस वक्त थियोक्रेटिक स्टेट हैगी है, ना सिर्फ इसदा खात्मा करना बल्कि जिहड़ा थियोक्रेटिक स्टेट जिहड़ी ईरान दी है ओहदी जिहड़ी ईरान दे अंदर जिहड़े ओहदे बेस कैंप ने उन्हां दा भी एक ख़त्म करके एक न्यू ईरान ते ओहदी एक उन्होंने जन्म देना ते उन्होंने दुनिया दे एक लियाना, एक ऐसा ईरान जिहड़ा नॉन रिलीजियस ईरान होवे और जिहड़ा एक कौम परस्ती जिहड़ी कदीम कौम परस्ती दे उत्ते मबनी ईरान की जिहड़ी शुरुआत होवे, जिहड़ा मॉडर्न तो मुराद है कि वैसटर्न स्टाइल या कैपिटलिस्ट जिन्हों मॉडर्निज्म का नाम देंगे ने, वो मॉडर्निज्म उत्थे आवे जिहड़ी किसी हद तक सानू झलक साबिक शाह ईरान के हवाले नाल भी तुहानू मिलेगी। तुहानू याद होएगा कि उन्होंने एक 1000 साला जशन भी मनाया सी बादशाहत का, 5000 साला या 3000 साला। तो वो अपने आप नूं साइरस दा वारस समझते सन, ईरानी जिहड़े कदीम हुक्मरान सन। तो साइरस आजम नूं
ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿ ਉਹ ਲੌਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੌਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੀਜ ਤਾਮੁਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਰਾ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 4 ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨੁਕਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਸ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆਏ ਨੇ। ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਹੈਗੀ, ਮੂਵ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਸਪਾਇਲਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਖਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉੱਥੇ ਆਏ ਖਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹਿਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਓਮਾਨ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜ ਤਾਮੁਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਰੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 2 ਫਰੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਜ਼ੇਨ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਬਹੁਤਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਦਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਆਗਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਇਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਆਸਤੇ ਜਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਆਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਥੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਰजेस ਦਾ ਮੱਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਰजेस ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੇਲ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖਲੀਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ 4 ਆਨੇ 10 ਪੈਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੰਨੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ UAE ਮੰਨੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ IAEA, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੋਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 99.9% ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਦਾ ਅਨਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜੰਗ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, JD ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਈਜ਼ੀ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਉੱਠ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵਈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ਤੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਉਹਦਾ ਕਤਰ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ।
ਨਾ ਹੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਨਜੀ ਕਾਲੀਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਐਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੰਗ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ 'ਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਿਸ਼ਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ $5 ਅਰਬ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਆਜ਼ਰ 30 ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਅਫਰਾਤੇ ਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਨਹਿਊਮਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਫਾਕੀ ਤੇ ਬੇਹਿੱਸੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੰਗਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਈਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੇਮ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਈਰਾਨੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਫਾਕੀ, ਉਹੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਲੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਜੀ? ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣੇ ਸਨ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ IMF ਦੀ ਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ IMF, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SDR। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ SDR? ਮੁਖੱਫਫ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ।
ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਖਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨੀ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜੋਹਰੀ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਜ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਜ਼ੀਏ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, IAEA ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਲਫ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ। ਔਰ IAEA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਟਰਸਟ ਡਿਫਿਸਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ IAEA ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇ। ਇਰਾਨ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਰਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋ ਸਭ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਔਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਲੈਣ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮ ਤਰੀਨ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ 253 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 299 ਰੁਪਏ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁੱਕਿ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 250 ਤੱਕ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੇਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਮਰਾਤ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਰਨ ਆਮ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ LPG ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ kg ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 560 ਰੁਪਏ, 560 ਰੁਪਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ 480 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 306 ਰੁਪਏ 300 ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗੈਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਿਲਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ LPG तमाम जगह के उत्ते इस्तेमाल, रक्शे ड्राइवर सारे LPG इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क जिन्ने होटलों के विच LPG इस्तेमाल हो रही है। चिप्स बनाने वाले जिहड़े ने वो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, घरां दे विच हो रही है क्योंकि नवीं सोसाइटियां दे विच ते हां गैस ते इहदे उत्ते गवर्नमेंट दा कोई कंट्रोल नहीं है। जिहड़े इन्हां दे स्टॉकिस्ट ने जिन्हां नूं गवर्नमेंट ने दरामद करन दे लाइसेंस दिते ने उन्हां दे उत्ते और इह जिहड़े कार्टल बने ने गैस नूं जिहड़े लिया रहे ने अगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ फजलुर रहमान साहब ਨੂੰ कि जी मैं जो तखलिए में जो बातें हुई खलवत में तो वो तो मैं कब्र में लेके चला जाऊँगा। तो उन्होंने भी कह ਦਿੱਤਾ कि भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਡਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ LPG ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਵੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ LPG ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ 10 20 50 100 ਵੀ ਨਹੀਂ, 150 150 200 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਰੇਟ। ਅਗਰ 300 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 306 ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪਰਚੂਨ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਗਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਸੂਫ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਸਾ ਵੈਸੇ ਸਮੂਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕੰਗਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜਰ ਜਿਊਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਏ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਊਲਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ FBI ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ ਤੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡੀ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਧਮਕੀ ਲਾਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਸਭ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ LPG ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰੀਮ मोहतरमा मरियम नवाज साहब अगे अपील लगी कि वो कम से कम गरीब आवाम वास्ते इस माफिया का तो जरा थोड़ा जहा नोटिस लैन, ज़्यादा ना लैन, थोड़ा जहा तो लै लैन। ठीक हो गया। चो सब को मैसेज साढ़े अज की दोगे नाज़रीन नूं? मैसेज जी मुहर्रम दे आखिरी अयाम जिहड़े ने आशूरा दे वो शुरू हो गए ने, ते बहुत ही एक सेंसिटिव डेज हुंदे ने, ते इन्हां दे विच जिहड़े पाकिस्तान दुश्मन कुवतां ने, मुसलमान दुश्मन कुवतां ने, वो हर वक्त इस ताक च रहिंदियां ने, दहशतगर्द ने, शरपसंद ने, थोड़े नहीं गए अपने मुल्क च बहुत है, ठीक है ना। तो वो उन्हां दी कोशिश अगर आवाम दे दरमियान तफरकाबाजी पढ़ के उन्हां दे नाम लड़ाना उन्हां दा मिशन ते नाकाम होया है, लेकिन वो कोई भी तखरीबकारी दे नुक्ता नज़र ना कुछ भी वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सब दे अगे एक पैगाम है, अपील हैगी है कि तमाम मुसलमान जड़े ने वो इस किस्म के शरपसंदां ते नज़र रखन और आपस में एक दूसरे दे नाल प्यार मुहब्बत और यगानगत बरकरार रखन। बड़ा बेहतरीन मैसेज है चोट साहब, और एरकी सानू वैसे पहले नालों ते हालात बेहतर ही नज़र आए हैं कि उस तरह का खौफ एरकी नहीं है, और सिग्नल्स भी जिहड़े ने मोबाइल सिग्नल्स वगैरह वो भी आ रहे हैं, हुकूमत ने बंद नहीं किया, मतलब बेहतरी। हाँ कोयटा बलोचिस्तान वाली साइड पर होया मामला कि सिग्नल्स वगैरह उत्थे बंद है। बहरहाल इस उम्मीद और इस यकीन के नाल कि मुल्क ते दुनिया जी अमन का गहवारा बनेगी, और सारे जो इत्थे रहने वाले लोग ने वो रवादारी दे नाल जिहड़ा वे वो रहणगे। ते नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। मैनू लतीफ़ चोर साहब नूं ते साडी पूरी टीम नूं दिओ इजाज़त। कल हाज़र होवांगे ऐसे वेले ते करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल।